بسم اللہ کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام میں خوش آمدید. ناظرین، آج میں برطانیہ کے شہر مینچسٹر میں ہوں. مینچسٹر میں ہمارے کشمیری پاکستانی بڑی تعداد میں موجود ہیں اور ان کو پارلیمنٹ کے اندر ریپرزینٹ کرتے ہیں ہمارے ایم پی ممبر آف پارلیمنٹ افضل خان سی بی، اور اس کے علاوہ شیڈو منسٹر ہیں امیگریشن، اور اس سے پہلے ممبر آف یورپین پارلیمنٹ بھی رہ چکے ہیں. وہاں ان کی جاب سیکیورٹی اور ڈیفنس کے وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے تھی. آپ ستارہ قائد اعظم پاکستان آپ کو ملا ہوا ہے. ہمارے لیے یہ پرائڈ کی بات ہے اور ان کے لیے بھی ایز اے مسلمان پاکستانی کشمیری کمیونٹی. کشمیر کے حوالے سے، اسلامہ فوبیا کے حوالے سے، یا یہاں مسلمانوں کے ایشو ہوں برطانیہ میں، یورپ میں یا دنیا میں کہیں بھی، افضل خان کو آپ پارلیمنٹ کے اندر، نہ صرف برطانوی پارلیمنٹ کے اندر بلکہ جب یورپین پارلیمنٹ میں تھے تو اس وقت بھی یہ بڑے ووکل ہیں اور یہ آواز اٹھاتے ہیں اور کسی بھی موقع پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. میری خوش قسمتی ہے کہ آج میرے ساتھ یہ اپنی جو کنسٹیچوئنسی ہے ان کی مینچسٹر، وہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں. ان کے آفس سے یہ پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں. افضل خان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ویلکم جی، نائس ٹو ہیو یو کہ آپ تھینک یو ویری مچ. مانچسٹر گورٹن کانسٹیٹوئنسی میں آئے ہیں. کتنا مشکل ہے یہ سارا کام کرنا؟ کام تو جو بھی آپ صحیح دل سے کریں گے تو انجوائے کریں گے، دل سے نہیں کریں گے تو مشکل. ٹائم کس طرح مینیج کر پاتے ہیں آپ؟ ٹائم مینیج کا، ہاں یہ پریشر ہوتا ہے. بچے ہیں، فیملی ہے، پرائیویٹ ٹائم ہوتا ہے. تو وہ کسی نے مجھے کہا تھا کہ بیلنس زندگی میں ہونا چاہیے، تو میں نے کہا بھائی آئیڈیا تو اچھا ہے لیکن یہ کیسے لایا جائے زندگی میں، یہ آسان نہیں ہے، بتائیں. تو انہوں نے کہا بچپن میں بائسیکل چلائی ہے آپ نے؟ تو میں نے کہا ہاں. کہتے بس یہی ہے کہ اس میں ہر وقت بیلنس کو قائم رکھنا پڑتا ہے. تو یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو دیکھتے رہیں، تو جو اس پہ دیں اور اس کو ایڈجسٹ تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں تو بیلنس رہے گا. میں 1992 میں برطانیہ آیا. اس وقت مینچسٹر میں آپ کہیں کونسلر تھے، پھر میئر بنے. یہ بڑا طویل سفر ہے، لیکن اس 92 میں بھی آپ ایسے ہی تھے. مطلب کیا کرتے ہیں آپ صحت کے لیے؟ کیا کرتے ہیں؟ اچھا کھانا کھاتے ہیں. اچھا، زیادہ نہیں کھاتے. کوئی پلاسٹک سرجری وغیرہ؟ بالکل نہیں، بالکل وہی بالکل. اللہ نظر بد سے بچائے، ماشاء اللہ. افضل خان صاحب، سوال و جواب کے سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں. 23 جون 2016 کو برطانوی عوام نے ایک ریفرنڈم کروایا جس کے نتیجے میں ہمیں برطانیہ کو یورپین یونین چھوڑنی تھی 2019 میں. کون ذمہ دار ہے؟ وہ 17.4 ملین لوگوں نے ووٹ دیے کہ ہمیں یورپین یونین چھوڑنی چاہیے، لیکن ابھی تک اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. کون ذمہ دار ہے؟ حکومت، ٹوری پارٹی، لیبر پارٹی؟ ویئر دا ریسپانسبلٹی لائز؟ جواب تو بہت سمپل ہے. جو حکومت ہے وہی ذمہ دار ہے نا. لیکن حکومت کو ہی پاور ہے. حکومت نے ہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے، اور انہوں نے ہی نیگوشیٹ کیا ہے، انہوں نے ہی ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا ہے. تو الزام کسی اور پہ نہیں جائے گا نا، حکومت پہ ہی جائے گا. جو پاور میں ہوتا ہے وہی ذمہ داری بھی دیتا ہے نا. لیکن لیبر پارٹی نے بھی فیسلیٹیٹ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے اس کو انجام تک پہنچانے میں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بل آئے، جتنی چیزیں ہوئی، آپ سب لوگ کوئی کہیں اتفاق رائے نہیں پایا جا رہا. آپ انڈرسٹینڈ کریں نا سسٹم کو. سسٹم یہ ہے کہ حکومت کا کام ہے حکومت کرنا، پالیسی بنانا، اور مانچسٹر کی اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ اس کام کو تنقیدی نظر سے دیکھنا اور اس کی اصلاح کرنا. تو ہم اپنا رول ادا کر رہے ہیں. ہمارا رول یہ ہے، ہم اپوزیشن ہے کہ What went wrong؟ کیا ہوا؟ کیا غلط؟ ہاں، یہ میں بتاتا ہوں. کیا رانگ یہ ہوا ہے کہ یہ سارا پروجیکٹ ہی
बुनियादी मकसद मुल्क का मफाद नहीं था, टोरी पार्टी का मफाद था। इनको उस वक्त भी 16 में यूकिप की तरफ से ब्लीडिंग हो रही थी वोटों की, तो इन्होंने सोचा कि हम स्कॉटलैंड का रेफरेंडम विन कर चुके हैं, तो हम इसी तरह इसको भी विन कर लेंगे और इस मसले यूकिप को दफन कर देंगे, ताकि जो हमारा सियासी नुकसान हो रहा है वोटिंग का उसको खत्म कर देंगे। तो उन्होंने इस चीज को लेके मैदान में आए इस मफाद के लिए, और फिर देखा कि अवाम ने जो रिजल्ट दिया था, जो आप कह रहे हैं पर मिलियंस की, वो ब्रेक्सिट का था। तो हमने देखा कि जिस शख्स का ये प्रोजेक्ट था उसने फिर उसी वक्त अपने हथियार फेंक दिए, और फिर पार्टी के अंदर, टोरी पार्टी के अंदर ये मेंबरशिप लीडरशिप का इलेक्शन हुआ, फिर ये लीडर सामने आ गई। इन्होंने फिर अपने पार्टी के मफाद के मुताबिक रेड लाइन लगा के उस पर नेगोशिएट करके ये डील लेके आए। मकसद यही था कि वो पार्टी अपने अंदर जो है वो इसको यूनिटी रख सकें। और आपके सामने ये बात है कि जब ये रिजेक्ट किया जा रहा है, आप हस्ब इख्तलाफ का इल्जाम लगा रहे थे, तो देखें कि खुद उनके पार्टी आदि जो है उसकी मुखालफत है, तो आप हिस्ब इख्तलाफ पे तो ना एतराज करें ना, वो अपनी पार्टी को ही। वज़ीर आज़म ने पब्लिकली ऑफर किया जर्मी कोबन को, जो अपोजिशन लीडर है, कि आप जो है मैं उनके साथ बैठती हूँ, इस पर कोई कंप्रोमाइज करते हैं, कोई मिडल, कोई दरमियाना रास्ता ढूंढते हैं कि ये लोगों ने 17.4 मिलियन लोगों ने वोट दिए हैं, ये पब्लिक का मैंडेट है, तो कोई कंप्रोमाइज तो नहीं हुआ ना, कोई कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ, कोई नेगोशिएशन हुई, लेकिन कुछ भी नहीं इससे निकला। सही, वो तो ऐसे ही आप समझें कि तो अनसर्टेनिटी जो पैदा हुई है, ये आपकी पार्टी पर भी इतनी जिम्मेदारी आई है। मैं जवाब देता हूँ इसका। वैसे असल जवाब ये है कि जैसे हम आप अपने कम्युनिटी के अंदर बात करते हैं ना जी, इत्तेफाक होना चाहिए, लेकिन अमल क्या करते हैं? इत्तेफाक तो नहीं करते। तो यही ट्रीजा में गेल कर रही है, वो कहती है कि आए बात करें, लेकिन वो अपनी जगह से हल नहीं रही। वो इस बात पे नहीं देख रही कि मेरी जिम्मेदारी क्या थी, मैंने क्या डील लेके आई हूँ, क्या वजह है कि 3 बार उसकी डील को पार्लियामेंट ने रिजेक्ट किया है, और क्या वजह है कि आधी के करीब उसकी अपनी पार्टी इसको रिजेक्ट कर रही है। तो ये नहीं कह रही कि मेरी डील खराब है, मैंने कोई गलती की है, मैं उसकी सलाह करूं। कहती है आप सारी सलाह करके मेरी गलत चीज पे राजी हो जाए, तो ये काम तो नहीं होगा। अच्छा, what true this is that Labour Party is full of remainers led by a leaver. I am pointing out to your leader Jeremy Corbyn. जी. And Tory is full of leavers led by a remainer, which is Theresa May. Is it true? आई थिंक सच्ची बात यह है कि दोनों पार्टियों के अंदर और मुल्क के अंदर भी ये इख्तलाफ राय है इस मसले पे, तो ये सही असेसमेंट होगी। जहां तक बात है इसके रिमेन होने की और लीव करने की बात, तो आई थिंक ये भी बात सही है कि ट्रीजा मे रिमेनर थी, लेकिन जरा खामोश रिमेनर थी, और जो जेरेमी कोर्बिन हैं ये बिल्कुल लीव करने वाले कैंप में थे। लेकिन मेरी अपनी इस राय में ये है कि जेन्युइनली जब लीडर बने हैं जेरेमी कोर्बिन, और फिर इन्होंने यूरोपियन ममालिक का दौरे भी किए हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट का भी दौरा किया है, सोशलिस्ट ग्रुपों से मुलाकातें भी की हैं, तो इनकी पोजीशन में तब्दीली जेन्युइन आई हुई है, और वो ये समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट इतना बुरा नहीं है, इसमें अच्छाई भी है। तो हमारा रोल ये होना चाहिए कि हम उसमें रहते हुए इसकी सलाह करें यूरोपियन प्रोजेक्ट की, ताकि उसको बेहतर कर सकें। तो ये मैं समझता हूँ एक अच्छी तब्दीली है। जहां तक आप पार्टीज की पोजीशनिंग का देख रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि ये सच्ची बात है कि लेबर पार्टी जो है फंडामेंटली रिमेनर है, और उसकी वजह ये है कि ये एक सोशलिस्ट पार्टी है और ये इंटरनेशनलिस्ट पार्टी है। तो इनका दूसरे बाहर इंटरनेशनल लेवल पे सोच रखना ये कोई तजब की बात नहीं है, ये नॉर्मल पोजीशन है। लेकिन हमने इस बात का ऐड किया है कि क्यों बेशक हमने रेफरेंडम में रिमेन के लिए कैंपेन की थी, क्योंकि अवाम ने इसका रिजल्ट ब्रेक्सिट दिया है, तो हम अवाम के इस रिजल्ट की रिस्पेक्ट करते हैं और उसके मुताबिक हमने अपनी पोजीशन रखी हुई है। इस चीज की दलाल ये है कि जो हमने कुछ नुक्ते रखे थे वहीं पे हम खड़े हैं आज भी। जब ट्रीजा मे को, टोरी पार्टी को आप देखते हैं तो हर तीसरे महीने इनकी पोजीशन चेंज होती है, तो कौन सही है इसमें? सही है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि वेयर आर वी नाउ, 30 अक्टूबर की बताया जा रहा है। हाँ, तो यूरोपियन इलेक्शन होंगे, जो बरतानवी कैंडिडेट्स हैं ये इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? कितने % चांसेस हैं?
आई थिंक चांसेस हाई हैं कि इलेक्शन होंगे, लेकिन चांसेस अभी भी हैं कि इलेक्शन ना हो, क्योंकि वो आखिरी दिन भी पुल आउट कर सकती है। और आगे वो क्या करने जा रही है, मेरे ख्याल में उसकी हिकमत अभी अमल है वो ये है कि वो उसने, आपने कहा ना कि उसने रीच आउट किया है, बात करना चाहती है, अभी वो कह रही है कि अपोजिशन में बैठ रही हूँ, आज भी वो बैठ के बातें कर रही हैं। मेरी राय इसमें ये है कि इसमें रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि जब तक फंडामेंटल शिफ्ट ट्रीजा में नहीं करती तो हमारा कैसे व्हाट विल बी दैट वन, क्या फंडामेंटल? मेरे ख्याल में अल्टीमेटली ये ब्रेक हो जाएगी ये डील जो तो 30वीं जो है ये भी अक्टूबर से भी आगे वो दूर है, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, और यूरोपियन इलेक्शन से भी पहले की बात कर रहा हूँ मैं, कि इससे पहले जल्दी ही नेक्स्ट वीक तक आप समझते हैं कि मेरे ख्याल में ये क्लियर हो जाएगा कि दोनों पार्टियों का जो इत्तेफाक नहीं हो सकेगा।